हाँ जी, सत श्री अकाल जी। की हाल चाल सारिਆਂ ਦਾ ठीक ठाक हो? तबीयत से ठीक जे ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਗੇ 105 ਚੱਕ ਬੰਗੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੈ 27 ਸਤੰਬਰ ਔਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਆਬਾਦ ਹੋਈ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓਗੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। اردو اور انگریزی ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ بھی ہویا ہے کہ سردار بھگت سنگھ کا شمار بر صغیر میں ہونے والے بااثر انقلابی تحریکوں میں کیا جاتا ہے۔ بھگت سنگھ 27 ستمبر 1907 کو ودیاوتی اور کشن سنگھ کے گھر چک نمبر 105 بنگلہ تحصیل جڑھانوالا ضلع فیصل آباد کے ایک جاٹ سندھو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سردار کشن سنگھ اور چاچا سردار اجیت سنگھ سندھو جاٹ کسان تحریک کے نمایاں لیڈر تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی ہے۔ اسے پاسے اگر تسی جانتے ہو ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ تعلیم حاصل کی تھی۔ 1980 خاندان سے تعلق رکھنے کی بنا پر نوعمری میں ہی آپ میں سیاسی معلومات کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ 1922 میں جب مہاتما گاندھی نے واقعہ چورا چوری سے تعاون ختم کر دیا تو بھگت سنگھ انتہائی مایوس ہوئے۔ 1925 میں انہوں نے لاہور میں نوجوان بھارت سبھا شروع کی اور کئی ایک انقلابی سرگرمیوں میں ملوث رہے اور بہت جلد ہندوستان ریپبلک ایسوسی ایشن کے چیف لیڈر بن گئے۔ لالا لاجپت رائے اور راس بہاری باس جیسے سیاسی لیڈروں کے ساتھ منسلک رہے۔ بھگت سنگھ کے ہندوستان بھر کے انقلابی گروپوں کے ساتھ روابط بھی تھے اور آپ کا خیال تھا کہ ہندوستان کو انگریزوں سے مسلح جدوجہد کے ذریعے خالی کروایا جا سکتا ہے، اور یوں بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف انقلابی کارروائیاں کی۔ 1928 کو سائمن کمیشن کی آمد پر لاہور ریلوے اسٹیشن پر زبردست احتجاج ہوا۔ مسٹر سینڈرس اسسٹنٹ سپرڈینٹ کے حکم پر پولیس نے زبردستی لاٹھی چارج کیا، جس میں لالا لاجپت رائے شدید زخمی ہوئے۔ آپ نے اس لاٹھی چارج کا بدلہ لینے کے لیے انگریز آفیسر مسٹر سانڈرس کو اپنے ساتھی راج گرو کے ساتھ مل کر گولی مار دی اور مرکزی قانون ساز اسمبلی کے باہر بم پھینکنے کا منصوبہ بنایا اور بعد کو یقینی بنایا کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ بم پھینکنے کے بعد بھگت سنگھ نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر لیا۔ اس الزام میں اس کو جیل بھیج دیا گیا۔ مسٹر آصف علی بطور وکیل بھگت سنگھ اور بتویشور دت کے دفاع کیا۔ دوران جیل اس نے 1916 دن بھوک ہڑتال کی، جس کی وجہ سے ساتھی قیدیوں پر بے رحمانہ اور غیر منصفانہ سلوک تھا، جس سے بھگت سنگھ کو پورے ملک میں حمایت حاصل ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مرکزی قانون ساز اسمبلی میں اپنی 12 اور 14 ستمبر 1929 کی تقریروں میں بھگت سنگھ کے احتجاج کا دفاع کیا۔ اس طرح بھگت سنگھ 24 سال کی عمر میں اپنے ساتھیوں راج گرو سکھ دیو کے ہمراہ لاہور سازش کیس میں سزائے موت سنا دی گئی۔
اور 23 مارچ 1931 کی شام 7:30 بجے لاہور جیل میں اس عظیم انقلابی شخصیت کو پھانسی دے دی گئی. تقسیم ہند 1947 کے بعد بھگت سنگھ کا گھر حویلی چودھری فضل ਕਾਦਰ ਵਿਰਕ کو ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ. ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. ਉਹ ਬੰਬ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਚੀਚਾਵਤਨੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਗੱਗੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਾਥ ਸੀ. ਹੋਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ, ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਜ਼ੈਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ. ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਸਿੱਖ ਸੀ. ਸਿੱਖ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ. ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ. ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ. ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ. ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਆਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਰਾ ਨੂੰ. ਲਓ ਜੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹਵੇਲੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵੇਲੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ. ਔਰ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਚੌਧਰੀ ਸਾਕਬ ਇਕਬਾਲ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ. ਹਾਜੀ ਓਏ ਹਮਦਾ वो कह रहे फ़ोन करूँ? किसको फ़ोन करूँ? वो लेकर आ ਅੱਛਾ, ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ. आने बता. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜੀ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ. ਲੇਕਿਨ ਚੂँਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਨੇ. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਲਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਸਾਡੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵੱਲ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਲਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ. ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ. ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਜੀ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਚੰਦਰਾ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, इनकलाबी तहरीक के बानी आज़म बाबा हवाला सिंह जी चल बसे, गरीब मज़दूरों किसानों के सच्चे रहनुमा बाबा ज्वाला सिंह जी चल बसे. ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਤਮ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ. ਇਹ ਜੀ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਲਾਹੌਰ और बसंत सिंह चौधा, बतूखेश्वर दत्त, तेजा सिंह और इसी तरह अशफाकुल्ला,
ਮੁਨਸ਼ਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਦਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ। ਸੋ ਚੂँਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਪਾਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਕਰਮ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮ ਯਾਤਰਾ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਾਬਾ ਵਖਾਵਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਬੂਤ ਜੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਅਸ਼ਫਾਕੁੱਲਾ ਖਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕੋਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਫ FIR, ਵੇਖੋ ਇਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਰਗਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚਰਖਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਰਖਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੱਕੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ अंग्रेजी राज का कट्टा चिट्टा चंद मोटी मोटी बातें। अंग्रेज़ हर साल 50 करोड़ रुपए हिंदुस्तान से खींचकर इंग्लिस्तान ले जाते हैं। इस वजह से हिंदुस्तानी इतने गरीब हो गए हैं कि रोज़ाना आमदनी फ़ीकस 5 रुपया है। ज़मीन का लगान 45% से ज़्यादा है। अंग्रेज़ी राज में कहत बढ़ते जाते हैं और गुज़श्ता 10 बरस से 2 करोड़ मर्द औरत भूख से मर गए हैं। अब देखो जी उस वेले दे हालात सन, इस करके वो लोग जिहड़ी है वो मंगते सी आज़ादी। लाला हरदयाल जी की गिरफ्तारी, ज़मानत मुकदमा के हालात और इसके मुतल्लिक सान फ्रांसिस्को के रोज़नामा अखबारात में मजमून, कदर के सिपाही अमूर जागो और पहले की निस्बत से ज़्यादा सरगर्मी से काम करो। देखो जी गदरी बाबा रहमत अली वजीद के। और अगर नाल असी एक होर फोटो देखीए तो देश भगत परिवार सहायक कमेटी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਬਰਮਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵਿੱਚ 16 ਅਗਸਤ 1937 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਇਹ ਜੀ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਬੈਠੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਸਨ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਬਾਬੂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮਾ ਕੇਸ, किशन सिंह बब्बर, ज्ञानी सरदारा सिंह, किरपाल सिंह। कुर्सियां ते रघबीर कौर MLE, संत कौर, तेजा सिंह बब्बर, सादिक पहलवान, मार्शल ला कैदी, मलिक सुंदर सिंह,
ਮਲਕ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਮਲਕ ਜੈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਵਸਾਖਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਸ਼ਾ ਰਤਨ ਚੰਦ, ਮਲਕ ਪੰਡਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਵਰਮਾ, ਕੇਸ ਚੌਧਰੀ, ਬੁੱਗਾ ਮਲ, ਮਲਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ, ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਕੇਸਰ ਕੌਰ। ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਗਾਗਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਣਾ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਗਰਜ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਟੂਡੀ ਲਾਟ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਮਲਕ ਰਾਜ ਔਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਵੈਦ, ਛਵੀ ਦੱਤ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬਾਬਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ, ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ, ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਅਛਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ, ਦਸੌਂਦਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਬੂਜਾ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਲਓ ਜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਸ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਬਰੂ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੇਸ਼ਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਾਲ ਔਰ ਦੌਲਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 27 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਔਰ 27 ਸਤੰਬਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਨਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਨ 16 ਮਈ 1931 ਆਫਟਰ ਹੈਂਗਡ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਲਾਹੌਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ